والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله نور الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے صبح وطن پہ شام غریباں کو دوں شرف بے کس نواز گیسوں والا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری حرام میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے اللہ مجد الکریم کی حمد و ثنا حضور نبی مکرم شفیع معظم تاجدار عرب و عجم دستگیر جہاں بمگسار زمان سید سرورہ حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے محترم سٹیج پر جلوہ فرما علماء کرام سناخان مصطفیٰ قرہ حضرات ائمہ مساجد اور تمام عاشقان رسول جو تشریف فرما ہے بڑی مسرت اور خوشی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ سب کو ہم سب کو مل کر حضور کا ذکر کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے یہ اہل کتوار والوں کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے جہاں اللہ کے پیارے حبیب کا ذکر ہوتا ہے اس جگہ پہ اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے اس لیے یہ کوئی چھوٹا کام نہیں یہ انبیاء کی بلکہ خود میرے خالق کی سنت کریمہ ہے کہ اپنے محبوب کا ذکر کرنا اور حضور کی میلاد کی محفل سجانا لیکن میں اپنے جو دوست میرے بزرگ بھائی پیچھے ہیں تھوڑا ان سے عرض کروں گا کہ قریب قریب تشریف لے آئے اگر کوئی واقعی معذور ہے کہ وہ ویسے نہیں بیٹھ سکتا بغیر دے کے تو اس کے لیے رخصت ہے ویسے جتنے بھی صحت مند ہے ماشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ ویسے بھی صحابہ کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی حضور کی خدمت میں بیٹھتے تھے دین سیکھتے تھے تو قرب میں ہو کر بیٹھتے تھے اس لیے تھوڑا قریب قریب آئیں گے انشاءاللہ محبت بھی بڑھے گی اور سنت پر بھی عمل ہوگا نبی کریم عروف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی
عظمت و شان کے حوالے سے جس دل سے بھی حضور کا ذکر کیا جائے اس کی کما حقہ کوئی بندہ تعریف کر ہی نہیں سکتا۔ میرے نبی علیہ السلام ہر پہلو کے اعتبار سے بے مثل و بے مثال ہے۔ بیان شروع کرنے سے پہلے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا طریقہ کار ہے، بلکہ اولیاء کا یہ امر رہا کہ ہر نیک کام کرنے سے پہلے اچھی نیتیں جس قدر بڑھاتے جائیں گے آپ کے ثواب میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ پہلے تو ہم سب نیت کریں کہ ہم ویسے آپ کر کے ہی آئے ہوں گے، لیکن مستحضر کرنے بعض کا توجہ نہیں ہوتی کہ میں صرف رضائے الہی اور رضائے مصطفیٰ کے لیے یہاں بیٹھا ہوں اور اللہ رسول کا جو حکم سنوں گا صرف ایک لذت لینے تک نہیں، انشاءاللہ میں اپنی زندگی کے اندر اس کو شامل کروں گا، بلکہ اپنے دوسرے مسلمانوں تک بھی پہنچاؤں گا۔ اللہ ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے کے حوالے سے میرے آقا کریم نے ایک بڑی پیاری حدیث پاک آپ کے گوشوار کرتا ہوں۔ کریم آقا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کتاب میں میرے نام کے ساتھ درود پاک لکھ دیتا ہے، فرمایا جب تک وہ درود اس ڈائری کتاب میں رہے گا اللہ کے معصوم فرشتے اس بندے کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ میں روزانہ ہی کچھ لکھتا ہوں، گھر کا کام لکھتا ہوں، حساب لکھتا ہوں، کوئی جامعہ میں ہوں، کسی آفس میں ہوں، تو کاش کبھی توجہ کر کے زندگی میں ایک درود پاک بھی لکھ لے اور اس حدیث پاک پہ عمل بھی ہو جائے گا۔ میری 10 سال زندگی ہے، 50 سال زندگی ہے، 100 سال زندگی ہے، میں آخر قبر میں جانا ہے، میرا لکھا ہوا درود کتاب میں 1000 سال بھی رہا، اللہ کے فرشتے قبر میں بھی تمہارے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ میں نے جب سے یہ حدیث پڑھی ہے کوشش کرتا ہوں لکھنے کی، ہفتے میں یا جب بھی موقع ملتا ہے آپ بھی سب نیت کر لیں اور پریکٹیکلی طور پر صبح ہی جا کر یہ کام کر لیں گے۔ اس حدیث پہ عمل ہو گیا تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم علیہ الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان اللہ رب العزت نے قرآن میں کئی مقامات پر آیات مقدسہ میں بیان فرمائی ہے۔ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے بڑی مشہور آیت کریمہ ہے، اسی عنوان سے چند باتیں عرض کرنی ہیں، اور آج کے اس پرفتن دور میں حالات حاضرہ کے متعلق بھی ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق آئے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب، اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب آئی ہے۔ اکثر مفسرین شور نہ پیدا ہو تاکہ بات سمجھ آئے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی عظمت جو اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی ہے، اکثر مفسرین اس بات کی طرف گئے ہیں کہ اس نور سے مراد نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نور سے مراد نور محمد ہے، اور بیچ میں واو ہے، آگے کتاب مبین ہے، کتاب مبین سے مراد کتاب اللہ ہے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ نہیں، اس نور سے مراد بھی کتاب ہی ہے اور اللہ کی طرف سے نورانیت والی کتاب اتری ہے تو کتاب مبین سے مراد بھی کتاب ہی ہے۔ لیکن اگر گرامر کی روح سے بھی دیکھا جائے تو گرامر کا قاعدہ ہے کہ دو چیزوں کے درمیان جب واو آ جائے اس کو واو عاطفہ کہتے ہیں، اور وہ مغایرت پر دلالت کرتی ہے، یعنی دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو نور سے مراد نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کتاب مبین سے مراد کتاب اللہ ہے۔ ان دونوں یعنی جز جو ہے نور اور کتاب مبین، ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نور ہے، لیکن آپ کی بشریت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کئی بندے جاہل اس طرح کہہ دیتے ہیں نہیں نبی نور ہے، بشر نہیں ہے، اور کئی ایرٹ لگاتے ہیں نہیں بشر ہے نور نہیں ہے۔
दोनों ही गलती पर है। अहले सुन्नत का और इस्लाम का अकीदा क्या है? कई ऐसी चीजें होती हैं, बात समझ आए, शोर ना पैदा हो। नूरे मुस्तफा और किताब मुबीन, दुरूद पाक पढ़ने, सलातो वस्सलाम अलैका। दोनों ही ये जो कहते हैं कि सिर्फ बशर है नूर नहीं, और जो कहता है नूर है बशर नहीं, ये ज़हन में कर लीजिएगा। अगर कोई हजूर की बशरियत का इनकार करे तो वो काफिर है, और अगर हजूर की नूरानियत का इनकार करे तो वो गुमराह है। ये अकीदा है। हजूर की बिल्कुल बशरियत का इनकार करता है तो वो शख्स क्या है? काफिर है, क्योंकि कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, हजूर की बशरियत के बारे में 20 आयात मुकद्दसा कुरान पाक में है, और उस बात पर दलील है कि अल्लाह के नबी बशरी लिबादा ओढ़ कर आए हैं, लेकिन आपकी हकीकत नूर है। तो फिर अकीदा क्या बना? अकीदा अहले सुन्नत का ये है, हमने क्या बनाना है, जो 1400 साल से सहाबा का भी वही था, ताबईन का भी वही था, बल्कि हर सदी के मुजद्दिद और मुहद्दिस का यही अकीदा है कि मेरे नबी नूर भी हैं, बशर भी हैं, वो बेमिसल बशर है, वो नूरी बशर है। हम भी बशर हैं, लेकिन नबी की बशरियत का कोई तकाजा और है। हम और जहत से बशर हैं, लेकिन अल्लाह के नबी अगर बशर बन के ना आते तो हमें चलना कौन सिखाता, हमें जिंदगी गुजारने का तरीका कौन सिखाता? बल्कि बेशुमार अहादीस मुबारक शाहिद है। फिर एक बात ये भी सवाल उठता है कि भाई जो नूर होता है वो बशरी शक्ल में कैसे आ सकता है? क्वेश्चन होता है कि भाई जो नूर है, जैसे फरिश्ते नूर हैं, तो नबी अगर नूर मानते हैं तो हजूर तो मदीने में तशरीफ लाए, मक्के में तशरीफ लाए, आपकी विलादत हुई, तो आप नूर थे, तो फिर बशरी लिबादा ओढ़कर ये बशर नूरानियत मुगायरत समझते हैं। तो बेशुमार अहदीस मुबारका, बल्कि आप बुखारी शरीफ की हदीसें पढ़ेंगे, हजरत जिब्रील अमीन, इसको हदीस जिब्रील भी कहा जाता है। एक दफा हजूर की बारगाह में हजरत उमर बिन खत्ताब इस हदीस के रावी हैं कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स आया, और बड़े सफेद कपड़ों वाला, और उसके जिस्म पर कोई गर्दो गबार नहीं, दूर से सफर करके भी नहीं आया, और चेहरे पर गर्दो गबार भी नहीं है, जिस्म भी जो है वो परगंदा नहीं है, वो रहने वाला भी उधर का नहीं है। तो हजूर की बारगाह में आके बैठ गया। फअस्नद रुकबतैहि इला रुकबतैहि व वादा कफ़ैहि इला फ़खिज़ैहि, और हजूर की बारगाह में ऐसे आके बैठ गया जैसे दुज़ानु हम कैसे बैठते नमाज की हालत में, हजूर के घुटनों के करीब उसने अपने घुटने कर लिए, अपने हाथ रानों पर रखे, और हजूर की बारगाह में अर्ज करता है, अखबिरनी अनिल इस्लाम, या मोहम्मद, ए मोहम्मद मुझे इस्लाम की खबर दीजिए, ईमान क्या है, इस्लाम क्या है। बेशुमार उसने सवाल किए, एहसान क्या है, अल्लाह की साथ अल्लाह की इबादत करें तो क्या कैफियत होनी चाहिए, क़यामत की निशानी क्या है। अल-मुख्तसर हदीस बड़ी तवील है, तो वो सारी सवाल करने के बाद जब वो चला गया तो मेरे करीम ने फरमाया, या उमर अतदरी, उमर जानते हो ये कौन था? अर्ज़ किया अल्लाह व रसूलुहु आलम। सहाबा का तरीका था कि अपनी तरफ निस्बत नहीं करते थे, अर्ज करते थे करीम आका तुम जानो, ये तुम्हारा रब जाने, ये कौन है? ये अरब का बशिंदा नहीं है। पहले पैदल सफर होते थे, अगर ये दूर से सफर करके आता तो ये चेहरे पर गर्दो गबार होता, असर के सफर के असरात होते, या रसूल अल्लाह ये कोई अजनबी शख्स है, हम नहीं जानते। अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं, फरमाया उमर वइन्नहु जिब्रील अताकुम युअल्लिमुकुम दीनकुम औ कमा क़ाल, फरमाया ए उमर ये तो जिब्रील अमीन आए थे। आप तसव्वुर तो करें, वो जिब्रील अमीन जो एक पर खोले तो मशरिक और मगरिब को पर रख दे, जिनके 600 पर है,
वो जिब्रील अमीन जो हर नबी का सहाबी है, मेरे मुस्तफा की बारगाह में आया है, फासलदा रुकबतई है, हजूर की बारगाह में बैठा है, अपने घुटनों को अपने मुस्तफा की बारगाह में रखकर अदब से सवाल करता है। मैं पूछता हूं, अगर मेरे मुस्तफा की बारगाह का दरबारी जिब्रील अमीन अगर नूरी है, वो बशरी लिबादे में आए, उमर ने भी देखा, सहाबा ने भी देखा और फिर वापस चले, अगर उनकी नूरानियत में फर्क नहीं कर सकता, और मेरे मोहम्मद अरबी अगर बशरी लिबादा होकर आए तो हुजूर की नूरानियत में भी कोई फर्क आ सकता? नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, ईद मिलादुन नबी। ये बात तो ज़हन से निकाल दें कि जो नूर होता है वो बशरी हालत में नहीं आ सकता, और जो बशर होता है वो नूरानी हालत में नहीं जा सकता। मेरे नबी की शान ये है, असमत और मकाम ये है कि हुजूर नूर में जाते हैं तो नूर वाला है, नूर आप जैसा कोई है ही नहीं है। मेराज की रात आपने देखा, सुना उलमा से, और कुरान पढ़कर देख ले, जब सारे फरिश्तों 70,000 फरिश्तों की फौज लेके आए, जिब्रील अमीन दाएं बाएं आगे पीछे फरिश्तों की कितारें हैं, जैसे मैं बाहर से आ रहा था, मैं कहता हूं हमारी क्या हसीयत है यार, 1400 साल बीतने के बाद भी आज लोग मोहब्बत का इजहार करते हैं। किससे? जिसने मोहम्मद अरबी का दीन पढ़ा है। और वो सहाबा की कैफियत क्या होगी जिन्होंने डायरेक्ट मुस्तफा के चेहरे को देखा होगा, उनकी कैफियत क्या होगी? आज पीरों को लोग उनके पांव के नीचे जब करीब बिछा देते हैं, कहते हैं मेरी जिंदगी की हर चीज ले लो हजूर के नाम पर, हजूर के गुलामों के नाम पर। मैं कहता हूं सहाबा तुम्हारी अजमत में कुर्बान जाए, तुमने हजूर को देखा और कैसी कैफियत थी, सहाबा ने हजूर को देखा। तो मैं अर्ज कर रहा था कि मेराज की रात जिस रकात तशरीफ ले गए ना, तो 70,000 नूरी फरिश्तों की जमात थी, दाएं भी फरिश्ते, बाएं भी फरिश्ते, आगे भी फरिश्ते, पीछे भी फरिश्ते, और उस बुराक की निगाम को पकड़ने वाले जिब्रील अमीन थे। कई बंदों को यह भी बड़ा हैजा हो गया है ना, कहलाते बड़े शेखुल हदीस है, लंबी लंबी दाढ़ी है, कहते हैं जिब्रील मेरे मुस्तफा के उस्ताद है। क्या कहते हैं? जिब्रील हजूर के, मुझे बताओ उस्ताद लगाम पकड़ता है या उस्ताद शागिर्द पकड़ता है? वो जिब्रील अमीन हजूर की बारगाह में इजाजत लेकर आते हैं। अल-मुख्तसर, रब ने अपने मुस्तफा का एक नूर का पर्दा उठाया। कितने नूर? क्योंकि रब ने अपने महबूब के नूर को 70,000 गैरत के हिजाबात में रखा है। अगर हजूर की असली हालत एक पर्दा उठे, जिब्रील का भी नूर मांग पड़ जाता है, मीकाईल का, इसराफील का, सारे फरिश्ते। क्योंकि आप देखते हैं दूल्हा चाहे काले क्यों ना हो, दूल्हा दूल्हा ही होता है। और दूल्हे को देखा कभी निकलते, ब्यूटी पार्लर वाले तो वैसे आजकल पता नहीं क्या का क्या बना देते हैं, लेकिन दूल्हे का रंग सांवला ब्लैक क्यों ना हो, बिलाली क्यों ना हो, दूल्हा दूल्हा जिस तरह होता है उसका अंदाज और होता है, उसके चेहरे पर रंगत और होती है, उसका अंदाज और होता है। तो जो कायनात के दूल्हा है, अल्लाह के महबूब है, जब सारे फरिश्ते बाकी नूर है, तो रब के महबूब जो है, जो कायनात के मालिक है, जिनको रब ने अपने नूर से पैदा किया है, उस नूर का पर्दा जब उठा ना, तो जिब्रील के नूर मान पड़ गए। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की जात नूर। और फिर नूर के दो माने उलमा बयान करते हैं, एक नूर हिस्सी होता है और एक नूर मानवी होता है। इससे आगे फिर चलेंगे, आपको मजा आएगा इसमें। नूर मानवी ये होता है, जैसे हम कहते हैं ये कुरान नूर है, हदीस नूर है, मिलाद नूर है, नमाज नूर है, रोजा नूर है, हज नूर है। ये नूर मानवी है। आपको नजर तो नहीं आता नमाज की, कोई जिस्म तो नहीं है, क्यों भाई? ये कैफियत के एतबार से कहते हैं, रूहानियत और अमली एतबार से कहते हैं कि ये नूर है। और एक नूर हिस्सी होता है जिसको महसूस किया जाता है, जैसे ये सामने लाइट जल रही है, ये नूर नजर आ रहा है, ये लाइट बंद कर दी जाएगी, नूर खत्म हो जाएगा। मेरे नबी सिर्फ मानवी नूर नहीं थे, हुजूर के जिस्म भी सहाबा की कैफियत, और सहाबा कहते हैं उस कैफियत को जरा सुने कि नबी के सहाबा, मैं आपकी बात तो नहीं कर रहा ना, अपनी बात नहीं कर रहा, जिस सहाबी ने हुजूर को देखा उससे ना पूछ ले कि सहाबा कैसे देखते थे। मुसन्निफ अब्दुल
अब्दुर्रज़ाक की हदीस पाक है, हदीस नोट करनी चाहते हैं तो यो नोट कर लें। ये इमाम बुखारी के भी उस्ताद है, मुसन्निफ अब्दुर्रज़ाक अपनी हदीस किताब लिखते हैं और उसमें ये हदीस नकल करते हैं, और इस हदीस के रावी हजरत अब्दुल्ला बिन उमर है, हजरत उमर बिन खत्ताब के बेटे हैं। वो क्या कहते हैं, इन्नी राइतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअैनैनि हातैन। हजूर अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं, राइतु रसूलुल्लाह, मेरे दोस्तों मैंने हजूर को अपने सर की आंखों से देखा। कैसे देखा? हजूर का वद्दुहा वाला चेहरा सर की आंखों से देखा। और कैफियत क्या थी? राइतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअैनैनि हातैन। सहाबी का मकाम क्या है? सहाबी का दर्जा क्या है? आज मेरे शागिर्द तरीकत ने पूरी दुनिया के बच्चे को, सुन्नियों के बच्चे बल्कि हर मुसलमान के बच्चे पे जुबान पे चढ़ा दिया। आज लोग सहाबा की शान में तर्ज करते हैं और अमीर मुआविया, अबू सुफियान, दीगर सहाबा की शान में तबर्रुक करते हैं। मेरे मुर्शिद करीम ने फरमाया है, तुम सहाबा के बारे में सोचते हो, मेरे मुस्तफा का हर सहाबी जन्नती है। मेरे नबी का हर सहाबी जन्नती है। तू तो गैब पर ईमान लाता है ना, सहाबा ने हजूर को देखकर कलमा पढ़ा है। वो सहाबी की कफियत क्या है, सहाबी का मकाम क्या है? और सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर वो सहाबी रसूल जो हजूर की सुन्नत के बड़े पाबंद थे, सहाबा के दौर में भी फतवा दिया करते थे। आज का कोई मुफ्ती हो उसका मकाम तो आला है, और सहाबा के दौर में जो फतवा देते थे, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर जो बहुत बड़े फकीह थे, आलिम थे, और वो हदीस के बड़े माहिर थे, नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत के आमिल थे। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं, राइतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअैनैन हातैन, कहते हैं मैंने सर की आंखों से हजूर का दीदार किया। और कैफियत क्या थी? फरमाया काना नूरन कुल्लाहु। उलमा जानते हैं कि कुल्लाहु की तकीद कहाँ लगाई जाती है। काना नूरन कुल्लाहु, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं, और सिर्फ ये नहीं था कि हजूर की जुल्फे नूर थी, सिर्फ ये नहीं कि हजूर का चेहरा ही नूर था, सिर्फ ये नहीं कि हजूर के रुखसार ही नूर थे, सिर्फ यही नहीं कि हजूर की बीनी मुबारक ही नूर थी, आंखें नूर थी, बदुआ वाला चेहरा ही नूर था। ये भी तो नूर था, लेकिन कहते हैं काना नूरन कुल्लाहु, सर से लेकर पांव तक मैंने दीदार देखा। काना नूरन कुल्लाहु, सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है। और वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है? साहबी कहते हैं काना नूरन कुल्लाहु, पर मैं सर से लेकर पांव तक हजूर को मैंने देखा तो नूर ही नजर आया। क्या नजर आया? और आज यही वजह है कि आज जो हजूर को नूर वाला मानते हैं उनके चेहरों पर भी नूर नजर आता है। जो हजूर को नूर वाला नहीं ना मानते, 1.5 फुट लंबी भी दाढ़ी हो, दाढ़ी की तो ही नहीं है, लेकिन गुस्ताख बेअदब की दाढ़ी नहीं है, उसको जहन्नम में ले जाने वाली है। और इधर एक बंदा रेड़ी चलाता है, पट्टे काटता है, चारा डालता है, उसके चेहरे को देखे तो नूर नजर आता है। उधर शायखुल हदीस बैठा हुआ है, मुनकरे नूर है, लेकिन उसके चेहरे पे लानत पड़ती है। क्या वजह है? तुम ऐसे पहचानो, आज किसी अल्लाह के वली की ज़ियारत करनी हो, उसके चेहरे को देखने रब की याद ताज़ा हो जाती है। और जो हजूर के नूर के मुनकर है, उनकी शक्ल को देखे तो बच्चे भी डर जाते हैं। साहबी रसूल का अकीदा क्या है? उसके बरवज़न नहीं है। क्या कहते हैं? काना नूरन कुल्लाहु, मैंने सर से लेकर पांव तक हजूर को नूर ही देखा। बल्कि क्या कहते हैं? बल नूरम मिन नूरिल्लाह। दुरूद ताज में हम पढ़ते हैं ना, नूरम मिन नूरिल्लाह। ये साहबे दुरूद ताज वाले, इस पर भी लोगों ने इतराज किए, पर सैयद आला हज़रत का जिक्र हो रहा था, चूंकि आला हज़रत के हम शुदाई हैं। इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में किसी ने ये इतराज किया, सवाल किया कि नबी करीम अलैहिस्सलाम इस दुरूद ताज के अंदर दाफिर बलाई वल वबाई वल कहती वल मरदी वल अलम आता है? तो किसी ने इतराज किया कि मेरे नबी दाफिर बला नहीं है, बलाओं को तो रब दूर करता है। मेरे इमाम ने कलम उठाया, एक दलील नहीं, 2 दलीलें नहीं, 10 दलीलें नहीं, 400 दलील अल-अम्न वल उला पूरी किताब लिखी। फरमाया बदबख्तो, तुम नबी को कहते हो दाफिर बला नहीं। 400 हदीस नकल करने के बाद कहते हैं, क्या कहते हैं? आका तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, आका तू है अहले नूर, तेरा सब घराना नूर का। हर सहाबी नबी
मुआविया बाल नूरम में नूरिल्लाह हदीस है मुसन्निफ अब्दुर्रज़्ज़ाक़ इमाम बुखारी के उस्ताद हैं इस हदीस का लफ्ज़ याद कर ले कान नूरन कुल्लहु आला हज़रत ने ऐसे नहीं कह दिया हम कहते हो बदबख्तो तुम नबी को नूर वाला नहीं मानते मेरे आला हज़रत कहते हैं पुष्ट पर ढलका सरे अनवर से शिमला नूर है ये जो शिमला ये पीछे इमामे के पीछे जो लड़ होता है ना इसको पंजाबी में लड़ कहते हैं पगड़ी कहते हैं इमामा कहते हैं है? तो ये इसके पीछे जो होता है ना ये शिमला इसको कहते हैं आला हज़रत कहते हैं पुष्ट पर ढलका सरे अनवर से शिमला नूर का और मैं हम भी मामा बांधते हैं लेकिन मेरे मुस्तफा ने भी मामा बांधा और मैं पुष्ट पर ढलका ऐसे हजूर जब पीछे अपना शिमला करते थे आला हज़रत ने उस कफियत को देखा और मैं पुष्ट पर ढलका सरे अनवर से शिमला नूर का और मूसा देखे दूर से उतरा सहीफा नूर का क्या कहते हैं काफ गैसु हा दहन या अबरू आंखें ऐन स्वाद काफ हा या ऐन स्वाद उनका है चेहरा नूर का ये हरूफे मुक़त्तआत अलिफ लाम मीम काफ हा या ऐन स्वाद इनका कोई माना बयान नहीं करता आप कुरान पढ़कर देख लें तर्जुमा पढ़ के देख लें किसी भी वक्त पर फिक्र का कोई इसका माना नहीं करता इसका माना रब जानता है या मुस्तफा जानते हैं या हुजूर जिसको अता कर दे आला हज़रत क्या कहते हैं काफ गैसु हा दहन या अबरू आंखें ऐन स्वाद काफ हा या ऐन स्वाद उनका है चेहरा नूर का और मैं काफ हा या ऐन स्वाद से मुराद क्या है पर मैं वो तो हमारे चेहरे मुराद है और ए रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा आला हज़रत ने कलाम लिखा उसका नाम ही कसीदा नूरिया रख दिया मैं तुम एक बात करते हो मेरे मुस्तफा से जो जिस्म से जो चीज लगती है वो भी नूर वाली हो जाती है बल्कि अम्मा आमिना फरमाती जब हुजूर की विलादत हुई झूले में थे बच्चे पैदा होते हैं कोई तसव्वुर नहीं कोई शऊर नहीं सोच नहीं लेकिन मेरे आका जब झूले में थे तो जिधर हाथ उठता था ना चांद उधर ही झुक जाता नबी को अपने जैसा कहने वालों तेरी तो जनानी तेरी गल नहीं बनती और तेरी बीवी तेरा कहना नहीं मारती क्योंकि 4 महीने तो से और चिल्लू पे चले जाता है पीछे वो क्या का क्या बन जाता है वो तो रोती रहती है? लेकिन मेरे करीम आका अभी गोद में है माँ की झूले में है अम्मा आमिना फरमाती है नबी करीम जिधर हाथ उठाते ना चांद उधर ही झुक जाता आला हज़रत ने क्या फरमाते हैं चांद अगर तेरे तलबों का नजारा कर आला हज़रत की सोच देखें इधर कोई कहता है नबी नूर वाला है आला हज़रत कहता है चांद या सुना ये चांद नूर है सूरज नूर है तारे नूर है आला हज़रत कहते हैं चांद अगर तेरे तलबों का नजारा करता रोज एक चांद तसद्दुक में वाया करता आका अगर चांद सूरज तेरे तलबों का नजारा कर लेता रोजाना चांद एक और हुजूर के कदमों पे निशाना करता कि हुजूर के नूर का जलवा इतना है सहाबा कहते हैं जब हम निकलते थे बाहर 14वीं रात का चांद देखते थे उधर मुस्तफा के चेहरे को देखते थे दिन के वक्त निस्फ़ो नहार के वक्त सूरज को देखते थे उधर मुस्तफा के चेहरे को देखते थे फरमाते सूरज की शुआएं बन जाती थी मेरे मुस्तफा के चेहरे के नूर से सलाम कि हर उज़्व जो है वो नूर है। तीसरी हदीस पाक सुने हजरत आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा फरमाती है आप फरमाती हैं एक दफा हजूर अपने कशान नबूवत में बैठे अपनी जूती सिलाई कर रहे थे ऐ उलमा ऐ कुर्रा ऐ चौधरी हजरात कभी तसव्वुर तो करें और करीम आका अपने हाथ से जूती सिलाई कर रहे हैं जो हुक्म दें तो जन्नत के नलहन आ जाएं लेकिन हुजूर जानते थे कि मेरा उम्मती एक फुटपाथ के किनारे पे बैठकर
सिलाई करता रहा और उसको लोग हकीर समझते रहे, फरमाया उसका दिल भी तो टोल ना खाए, वो मेरी सीरत पढ़े तो जान ले ये जो मैं जूती सिलाई कर रहा हूँ ये कोई आम पेशा नहीं, ये तो मेरे करीम आका भी ये काम करके गए हैं। वो फख्र महसूस करे, अरे जूता सिलाई करना कोई तौहीन नहीं, रिज़्क़ हलाल कमाना भी इबादत है, अल्लाह की बारगाह में मकाम उसका जिसका तक़वा सबसे ज्यादा है। मेरी अम्मी जान फरमाती है हजूर अलैहिस्सलाम बैठे थे और हजूर जूता सिलाई कर रहे थे और मैं कैफियत क्या थी, मेरे आका अलैहिस्सलाम को पसीना बड़ा आता था, सुभान अल्लाह, कसरत से पसीना आता था। हजरत उम्मे सुलैम कहती हैं हजूर दोपहर के वक्त अपने घर में चमड़े का चटाई होती थी, उस पे सरकार आराम करते, तो फरमाया दोपहर के वक्त हजूर को बहुत पसीना आता था, फरमाया जब सरकार कलूला करके आराम करके उठते तो मैं क्या करती कि जो उस चमड़े के चटाई पर जो पसीना होता था ना, मैं उसको लकड़ी से लेकर इकट्ठा कर लेती और उसको शीशे में डाल लेती, फरमाया जब मदीने में कोई बीमार होता था वो पसीना हजूर का दिया जाता था। अभी तो सब्र तो करो यार, वो पसीना इकट्ठा करके। बल्कि सुनो चौथी हदीस से पाक, एक सहाबी रसूल जार रजुलन इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सर हुजूर की बारगाह में सहाबी आए, अर्ज करते हैं या स्वहिब्बु अन तुईननी, मेरे आका मैं पसंद करता हूँ मेरी बच्ची की शादी है, मेरी मदद करें। आप तो सब्र करो, तुम पीर के पास जाते हो, किसी चौधरी के पास जाते हो, सहाबी तुम्हारी अजमत में कुर्बान जाए, तुम नबी की बात करें, आपको बेटी का निकाह करना है, गरीब हूँ मेरी मदद करें। हजूर ने फरमाया मा इंदी शैउन, और मैं बुज़ाहर को मेरे पास चीज नहीं, ऐसे करो बाग के ना एक खुले मुंह वाली बोतल लेके आओ। भागते हुए सहाबी के हदीस के लफ्ज है, इख्तिसारन अर्ज कर रहा हूँ, घर से खुले मुंह की बोतल, एक औद लकड़ी लेके आए, खुले मुंह की बोतल लेके आए, हजूर ने अपनी कलाई से ऐसे यसलुतु मिन ज़िराई, हजूर ने कलाई से कपड़ा ऊपर किया, ऐसे पसीना निचोड़ा उस बोतल में डाल दिया। सहाबी ने कोई बात ही नहीं की, हजूर मैं तो दिरहम दिनार लेने आया था, हर चीज ही भूल गए, हजूर का पसीना मिल गया, कायनात की हर चीज मिल गई। हम तो पैसों के पीछे भागते हैं, हम तो कुर्सियों के पीछे भागते हैं ना, हम तो जनाब दुनिया की लालच में है, लेकिन सहाबी का हर चीज हर अमल वो मुस्तफा के लिए होता था। हजूर ने पसीना दिया, सहाबी भागते हुए घर गए, पीछे मुड़कर ना देखा, जब बेटी का निकाह करना था वो पसीना जो हजूर ने अदा किया था अपनी बेटी को दिया, और मैं बेटी ये हजूर का पसीना है, इनका पसीना है, हजूर का पसीना है। मैं भाई नाराज ना होइएगा, अगर आपको पसीना आ जाए तो खुशबू आती है या बदबू आती है? 8 दिन गुस्ल ना किया हो, जून जुलाई के महीने में बीवी भी करीब नहीं बैठती, दोस्त कहते हो पागल इंसान तू 8 दिन गुस्ल नहीं किया, स्मेल आती है। सहाबा कहते हैं हजूर के जिस्म से पसीना निकलता, कपड़ों का लगता, कसम खुदा मेरे आका जिस गली से गुजरने जाते थे हजूर के पसीने से वो गलियां भी बहुत हो जाया करती। वो सहाबी कर गए, अपनी बेटी को पसीना दिया, ये शुम्मु अहल मदीना, फरमाया सारे मदीने वाले बाद जब वो खुशबू लगती थी ना हजूर के पसीने, हजूर का पसीना जब लगता था उस घर में तो फरमाया मशहूर हो गया ये कितनों वाला घर है। जिस नबी के पसीने के अंदर इतनी बरकत है, हजूर की जात का क्या मकाम होगा। अम्मा आयशा सदीका फरमाती है हजूर जूता सिलाई कर रहे थे और कान अर्क़हु यतवल्लदु नूर के हदीस के लफ्ज है, फरमा क्या था, कान अर्क़हु, अर्क़ कहते हैं पसीने को, वो फरमाते हैं यतवल्लदु पैदा हो रहा था, जैसे आज कहते हैं नूर वाले की आमद कहते हैं ना, ये हदीस से है यतवल्लदु नूरन। अम्मा आयशा सदीका फरमाती हैं हजूर की पेशानी मुबारक से ऐसे पसीने की जो है वो लड़ियां लगी थी, मोती जल रहे थे, और कफियत क्या थी यतवल्लदु नूरन, वो पसीना ऐसे लगता था जैसे चांद की किरणें, सूरज की किरणें, नूर की किरणें जिस्म से आपके पसीने से निकल रही है। अम्मा आयशा सदीका फरमाती हैं एक रात में अपने कपड़े सिलाई कर रही थी, क्या हुआ, अचानक मेरी सुई गिर गई, चिराग बुझ गया, और मैं इतने में बददुआ वाले चेहरे कमरे में तशरीफ लाया।
حضور کے نور صرف نورانیت کے اعتبار سے نہیں، صحابہ محسوس کرتے تھے. اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سرکار کی زوجہ محترمہ، سارے کائنات کی ماں مومنین کی، وہ کیا کہتی ہیں، وہ کیا کیفیت ہے. کیا حضور کمرے میں آئے تو کیا ہوا؟ فرمایا جب سرکار کمرے میں آئے نا تو مصطفیٰ کے چہرے مبارک سے ایسا نور نکلا کہ پورا کمرہ روشن ہو گیا. پورا کمرہ، سارے بولو پورا کمرہ. کس سے؟ لائٹ سے، حضور کے نور سے. اما عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں میں نے گری ہوئی سوئی بھی تلاش کر لی. اعلیٰ حضرت کا عقیدہ دیتے ہیں نا، اعلیٰ حضرت کا ایک اس واقعہ کو دیکھو، اعلیٰ حضرت کا شعر دیکھیں. اما عائشہ صدیقہ کا کمرہ نور والا. حضور کے آنے سے تاریکیاں بجھ گئی، تاریکی چلی گئی. حضور جب چلتے تھے رات کی تاریکی میں سامنے کی دیواریں روشن ہو جاتی تھی. اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں عاشق تو نور والا مانگتا ہے نا تو مار کے قبر میں تو آ، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. اعلیٰ حضرت عقیدہ دیتے ہیں عاشقوں میرے آقا مکے آئے تو مکہ نور والا، مدینے آئے مدینہ نور والا، غار میں گئے غار نور والا، مزار میں گئے مزار نور والا، بدر گئے بدر نور والا، احد کے احد نور والا، سرکار حنین کے وہ نور والا. میرے آقا عرش پہ گئے عرش نور والا. آپ سمانوں کی سیر کی آسمان نور والے. آقا ساری جب چیزوں کو نور والا کر رہے ہو تو پھر جب عاشق مر کے قبر میں جائے گا تو میرے آقا جب میری قبر میں تم آؤ گے تو حشر تک لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت. جب تیری قبر میں حضور آئیں گے تو طریقی رہے گی بھائی. یہ تو عقیدہ ہے نا، بخاری کی حدیث ہے ہر قبر میں حضور آتے ہیں. ہر قبر میں، ہر قبر میں. ایک وقت میں کتنے لوگ فوت ہوتے ہیں؟ لاکھوں کروڑوں. پھر یہ نہیں کہ مسلمانوں کی قبر میں ہی آتے ہیں. حضور کا چہرہ انور کافر کو بھی دکھایا جاتا ہے. علماء فرماتے ہیں اس کی دو معنی ہیں. یا تو کیا کہ مدینہ شریف سے روح زیبا سے پردہ ہٹا دیا جاتا ہے، حضور مدینے میں ہی ہوتے ہیں، وہاں سے حضور کا جلوہ دکھا دیا جاتا ہے. فرمایا یا حضور ادھر عاشق جا رہا ہوتا ہے وہ خود اپنی غلام کی قبر میں تشریف لے آتے ہیں. کتنے عاشق ایسے دیکھے ہیں. آخری وقت تھا، مجھے کل بتایا ایک دوست نے، کہنے لگے یہ عاشقان رسول کی جو تحریک منہ سے رسالت کے لیے نکلے ہیں. فرمایا ایک بندے کی جان جا رہی تھی، شہید بھی ہوئے نا، عاشقوں پر ظلم تو ہوتا ہے نا. پھر میں کہتا ہوں 1400 سال بیتنے کے بعد بھی لوگ ایسے خدا کی قسم دیکھے کہتے ہیں سب کچھ لے لو لیکن مصطفیٰ کی ذات میں کبھی توہین نہیں کرنی. سب کچھ لے لو. 1400 سال بیتنے کے بعد بھی لوگ جانے دے رہے ہیں. اس کو کہا کہ پانی چاہیے، کوئی چیز چاہیے، کہنے لگا نہیں حضور آگے. کیا کہتا ہے؟ حضور آگے ہے. آج بھی مومن کا عقیدہ ہے اور قسم بے خدا ساری عمر دنیا سے وفا کرتا رہا. تیرے قریب اتنے نبی ہیں. فرمایا تم مر کے قبر میں تو آ. تم نے بھائی کو فون کیا ہوگا، چاچے کو فون کیا ہوگا، بابے کو فون کیا ہوگا، رشتہ دار کو فون کیا ہوگا، کوئی کراچی سے، کوئی لندن سے، کوئی کہیں سے آ جائے گا لیکن سارے دفن کر کے واپس پلٹ جائیں گے. فرمایا پھر جن کو فون نہیں نہ کیا وہ خود ہی کرم فرما دیتے. پھر تو ہوگا تیرے مصطفیٰ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جب حضور کی آمد ہوگی. فرمایا پھر قبر طریق نہیں رہے گی، مومن کی قبر روشن ہو جائے گی. صرف ایک دن تک نہیں، قیامت تک تیری قبر سے نور کے چشمے چشمے جاری ہوتے رہے. اور ہماری شخصی کا طیبہ طاہرہ حضور کے نور کو دیکھ کے پتہ کیا فرماتی ہے؟ فرمایا مصر کی عورت کو تم نے حضرت یوسف کے حسن پہ انگلی کاٹی تھی نا، اگر میرے حضور کو دیکھ لیتی تو انگلیاں نہیں گردنیں کٹا دیتی. گردنیں، یہ تو قرآن کا واقعہ ہے. سورہ یوسف کے اندر زلیخا کی سہیلیوں نے جب حضرت زلیخا کو تانا دیا نا کہ تو کس غلام پر فریفتہ ہو گئی ہے، کہنے لگی تم بھی یوسف کو دیکھ لو تو مر جاؤ. اور ویسے ہی ناقص ہوتی ہیں نا، صنف ناسک ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ بچیوں کو سورہ یوسف کی تفسیر نہ پڑھاؤ کیونکہ اس میں عورتوں کے مکر کا بیان ہے. بچیوں کو کیا
سورہ یوسف کی تفسیر نہ پڑھاؤ بلکہ سورہ نور کی تفسیر پڑھاؤ. سورہ نور کی اس میں پردے کا ہے, ادب کا حکم ہے, اپنی بچیوں کو ادب سکھائیں, تعلیم دیں. سورہ یوسف اللہ کا قرآن ہے, تارا اور تمہیں ہاتھ کاٹے. اعلیٰ حضرت کی روح تڑپی. اعلیٰ حضرت پتہ کیا کہتے ہیں, حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت سنا. اور یہ شعر اعلیٰ حضرت کا وہ ہے کہ جو کوئی بھی اس جیسا لکھ سکتا. ڈاکٹر اقبال بھی بہت بڑے شاعر مشرق ہیں نا, ہمارے سیالکوٹ کے ہیں, مصور پاکستان ہے. اعلیٰ حضرت میرے شاگرد طریقت میرے علیہ سنت فرماتے ہیں 1000 سال بھی ڈاکٹر اقبال اعلیٰ حضرت کے جوتے اٹھا کے پھیرے نا تو اعلیٰ حضرت کے ایک شعر کی بھی برابری کر سکتا. اور میں اعلیٰ حضرت کے فتوے جو شعر ہے نا وہ تو قرآن حدیث کی تفسیر ہے, بلکہ اعلیٰ حضرت کا شعر فتوے کی حیثیت رکھتا ہے. اعلیٰ حضرت کیا کہا جب حضرت یوسف کے حسن کو دیکھ کے عورتوں نے ہاتھ کاٹے نا تو حضرت اعلیٰ حضرت کی روح تڑپی. بریلی کے تاجدار بولے, کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت ذرا. 6 چیزوں کا ذکر ہے اس میں, اور پھر دوسرے مصرے کے اندر وہی 6 چیزیں لے کے آئے اس کے مقابلے میں. یہ شعری کے اعتبار سے اس میں بڑا حسن ہے. شعراء جو ہیں اس کے باہر ہوتے ہیں, پڑھنے کا انداز ہوتا ہے. اس جیسا کوئی مطلبی جیسے بڑے بڑے شعراء بھی اس کی مثال کوئی نہ لا سکے. اعلیٰ حضرت نے 6 چیزوں کا ذکر کیا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حسن یوسف. حسن حضرت یوسف نہیں, ان کا حسن تھا. شہر کون تھا مصر تھا. ملک کون سا تھا, مصر تھا. حسن یوسف پہ کٹی انگشت زنا, فرمایا حسن تھا کٹی مصر میں ایک مرتبہ عورتوں کی انگلیاں کٹی. فرمایا وہ مصر کی عورتوں نے کنعان کے یوسف کو دیکھ کے ایک دفعہ انگلیاں کاٹی, دوبارہ نہیں. ایک دفعہ واقعہ آیا, آقا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب. کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. یار سنا, مصر کی عورتوں نے ہاتھ کاٹے. وہ صنف نازک ہے, نرم دل ہوتی ہے. حضرت یوسف کے حسن کو فریب ہو گئی, انگلیاں کاٹ, ایک دفعہ کٹ گئی. یا رسول اللہ تمہارا کیا مقام ہے؟ ادھر حسن ہے ادھر نام ہے. ادھر حسن ہے ادھر نام ہے. ادھر مصر ہے ادھر عرب ہے. فرمایا ادھر عورتیں ہیں ادھر صدیق اکبر ہیں. ادھر عورتیں ہیں ادھر عمر بن خطاب ہیں. ادھر عورتیں ہیں ادھر عثمان غنی ہیں. ادھر عورتیں ہیں ادھر مولا علی ہیں. حضرت سید الشہداء امیر حمزہ ہیں. اتنے اتنے جلیل القدر اللہ کے شعر مصطفیٰ کے نام پر سر کٹا رہے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ایک دفعہ نہیں, قیامت تک کبھی غازی ممتاز کٹائے گا, کبھی علم و دین شہید کٹائے گا, کبھی امیر المجاہدین کٹائیں گے, کبھی عامر چیمہ کٹائے گا. آقا صرف 1 سال تک نہیں, قیامت تک کٹتے رہیں گے. سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اور میں سارے عرب کے لوگ جو ہے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلم ہو رہے ہیں. مشکات کی حدیث پاک ہے. حضور نے فرمایا میرے صحابہ مجھے بتاؤ تعجب والا ایمان کس کا ہے؟ عرض کی سونے فرشتیاں کا ایمان تعجب والا ہے کہ انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیتا اور کلمہ پڑھ لیا, رب کو مانا, سارے نبیوں کو مانا. فرشتوں کا ایمان بڑا تعجب والا ہے. حضور نے فرمایا نہیں, فرشتے تو گناہ کر ہی نہیں سکتے, ان کا ایمان تعجب والا کیا ہے؟ گناہ کرنے کی حس ہی نہیں ہے. یا رسول پھر انبیاء کا ایمان تعجب والا ہے. حضور نے فرمایا نہیں, انبیاء کا ایمان بھی تعجب والا نہیں ہے. عرض کی یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا انبیاء پر تو وحی اترتی ہے. پھر عرض کیا یا رسول اللہ ہمارا ایمان تعجب والا ہے. اسلمنا وجاہدنا معاک او کما قال. عرض کی سونے ہاں کلمہ پڑھے آپ دا
کہ سونے تیرے نال جہاد بھی کیتا ہے تے پھر ہاڈا ایمان بھی تعجب آ رہا ہے. ادھر بدر کے میدان میں ہمارے باپ بھی تھے, دادا بھی تھے, بھائی بھی تھے, ماموں بھی تھے, لیکن ہم نے رشتے نہ دیکھے, محبت مصطفیٰ کو دیکھا, سب کچھ قربان کر دیا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح یہ وہ صحابی رسول ہے. حضور نے فرمایا لکل امت امین و امین حاضر امتی ابو عبیدہ بن جراح. حضور نے فرمایا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے. میں اس کا مقام کیوں ایسا ملا؟ بدر کے میدان میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح اپنے باپ کا سر کاٹ کے کان سے پکڑ کے حضور کی بات ہم نے کام سے بات جیسی ہم سوچ سکتے ہیں اور کائنات نے کبھی ایسا چشمے فلک نے نظارہ دے پیو دا سر کٹ کے کنو پھڑ کے حضور دی بار گئے آیت لوگ کی پارٹی دی خاطر برادری کی خاطر کیوں ہے رشتہ داری کی خاطر کہتے نہیں جی یہ ہمارا رشتہ دار ہے. چائے کی پیالی پہ بیٹھ جاتے ہیں, بریانی کی پلیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں. کوئی صحابہ کا منکر ہے اس کا لنگر بھی کھا لیتے ہیں, کوئی اہل بیت کا منکر ہے اس کے ساتھ بھی بیٹھ کے دین کی بات کر لیتے ہیں. اور میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جو مرضیوں کے ساتھ بیٹھ کر بھی کھاتے ہیں. صحابہ بندے نہیں تھے. ابو عبیدہ بن جراح نے غزوہ بدر کے مقام پر باپ کا سر کاٹ کے کان سے پکڑ کر ہم سے نماز نہیں پڑھی جاتی, ہم سے چہرے پہ سنت کے مطابق داڑھی نہیں رکھی جاتی, امامہ باندھنا بوجھ ہو گیا ہے. قرآن پاک میں آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ہم قطع بنائیں پر فرض کرتے تو آپ نے آپ کو قتل کر دیتے. صدیق اکبر حضور کی خدمت پہ آئے, سونے آرڈر ہوئے تھے صدیق حضور دے عشق دے سر لا دے. اللہ فرمایا میری امت کے لیے حکم نہیں. اور صدیق اکبر کا مقام سب سے زیادہ کیوں ہے؟ سب سے زیادہ متقی پرہیزگار جن کا سب سے زیادہ ایمان مضبوط ہے. بلکہ میرے حضور نے یہاں تک فرمایا ساری امتوں کے انبیاء کے بعد لوگوں کے ایمان اکٹھے کر کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں, میرے صدیق اکبر کا ایمان سب سے بڑا. بدبختو تم صدیق اکبر کی شان میں بکتے ہو, وہ صدیق جس کے باپ بھی صحابی, جو خود بھی صحابی, جن کے بیٹے بھی صحابی, جن کے پوتے بھی صحابی. اور سیدنا صدیق اکبر کے جسم سے آپ کے منہ سے وہ کلیجے کے جلنے کی خوشبو آتی تھی. اور میں کیا وجہ تھی؟ اور میں وجہ یہ تھی کہ صدیق اکبر کا کلیجہ مصطفیٰ کی محبت میں فنا ہو چکا تھا, جل چکا تھا. اس لیے صدیق اکبر سب کچھ مصطفیٰ پہ قربان کر چکے. اور ہماری محبت کیا ہے؟ ہمیں قرآن نہیں پڑھنا آتا ہے. میں بڑا عاشق رسول کہو جی 20 سال سے میلاد کی محفل ہو رہی ہے, بانی محفل میں داڑھی چہرے پہ سجائی. 30 سال ہو گیا ناشی پڑھتے ہوئے, چہرے پہ نعت کیوں اظہار کیوں نہیں آئی؟ اللہ کے بندو ہمارے معاشرے میں تبدیلی کیسے آئے گی؟ کوئی تبدیلی جن کا نام نہیں ہے کہ آ جائے گا تو وہ بلا ہو جائے گا تو یہ جناب تبدیلی آ جائے گی. تبدیلی یہ ہے جو اپنے 6 فٹ کے جسم پر مصطفیٰ کی سنت کو نافذ نہ کر سکے, اس نے دنیا کے نظام کو کیا بدلنا ہے؟ صرف اس بات کی ضرورت ہے آج اٹھے. آج عاشقان رسول پہ لاٹھی چارج کیوں ہو رہا ہے؟ آج عاشقان رسول لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والوں پر قتل کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ ان کی تربیت نہیں ہوئی. ان کی تربیت, اگر ان کی تربیت ہوتی تو جب حضور کا نام آتے تو کہتے چھوڑو یار حضور کی بات آ گئی ہے, پاٹ کی بعد میں دیکھیں گے, مصطفیٰ کی عظمت سب سے پہلے. حضور کی محبت. اور یاد رکھو قسم کا خدا, میرے امام اہل سنت کہتے ہیں اور لوگوں مرکز میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے ہی ہے. تیرے باپ نے بھی چھوڑ جانا ہے, تیرے بیٹے نے بھی مٹی ڈال کے آ جانا ہے, تیرے رشتہ داروں نے بھی, لنگوٹیے یار بھی سب مٹی ڈال کے آ جائیں گے, پھر قبر میں حضور آئیں گے. مرکز کہتے ہیں قبر کو, میں امام اہل سنت امت کو سمجھاتے ہیں مرکز میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں. باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں,
माँ जब इकलौते को छोड़े, माँ को बेटे से कितनी मोहब्बत होती है, सब कुछ बेटे के लिए कुर्बान कर देती है, अपना जेवर बेच देती है, मेरा बेटा पढ़ जाए, अपनी नींद को कुर्बान कर देती है, मेरे बेटे को तकलीफ ना हो, अपना सब कुछ बेचकर अपने बेटे को पढ़ाती है। अल्लाह हज़रत कहते हैं वो भी मोहब्बत है, माँ भी पीछे रह जाएगी, मोहब्बत मुस्तफा आ गया। मोहब्बत वो भी है जहां माँ भी कुर्बान की जाती है, वहां बाप भी कुर्बान किया जाता है। पर माँ जब इकलौते को छोड़े, आह आह कह के बुलाते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं, पिलाते ये हैं, कसरे में ना तक किसकी रसाई, जाते ये हैं, आते ये हैं, कह दो रजा से खुश हो, खुश रह मोइदा रजा का। मर के कब्र में तो जाओ, किसी पार्टी के लीडर ने तेरी कब्र में आना, वो तो मरते हैं तो उनकी शक्लें बदल जाती हैं। और मोहम्मद अरबी के गुलाम मरने के बाद भी मीनार पाकिस्तान की तारीख के अंदर आज के रसूल जाते हैं। मेरे उस्ताद ये मुकर्रम शेखुल हदीस अमीरुल मुजाहिदीन मैंने नफ्स नफीस उनसे पढ़ा है, आपकी कसम का खुदा कहते थे मैं किसी मुनकर को देखता हूँ मेरा खून चलना शुरू हो जाता है। वो इस तरह उनकी मोहब्बत कुछ टाइम मोहब्बत है, सादा जिंदगी, तरीजू वाले कपड़े, सर पे इमामा, कोई बिल्डिंग नहीं बनाई। मैं कहता हूँ मोहम्मद अरबी के गुलाम आज 1400 साल भी देखो, जब उठते हैं तो निगाहे बली से वो तासीर देखी, बदलती हजारों की, एक नहीं लाखों कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। आज भी मोहम्मद अरबी का गुलाम बनते तो देखो, दावे रह गए। मेरे शेख तरीकत मीर अहले सुन्नत आला हज़रत फरमाते हैं, मीर अहले सुन्नत फरमाते हैं, मैंने जिंदगी के अंदर जितनी बार सोबत में बैठा हूं, मीर अहले सुन्नत की जिंदगी में कभी सुन्नत के खिलाफ नहीं देखा। करोड़ों मुरीदीन हो, दुनिया की हर लोग सोने से भी तोलने के लिए तैयार हो जाएं, लेकिन चटाई का बिछोना है, सादा लिबास है, चप्पलें नीली सी पहनी हुई हैं। ये सादगी किससे मिलती है? न पूछन शान खिदका पोशू, इनका मुकाम क्या है? आज डॉक्टर इकबाल ने ऐसे नहीं कहा था कि मोहम्मद से वफात होने तो हम दे रहे हैं। ये शेर सारे पढ़ते हैं, स्कूलों में पढ़ा जाता है, लेकिन डॉक्टर इकबाल के शेर पे कभी गौर नहीं किया कि मोहम्मद से वफात होने। और वफा ऐसे नहीं होती कि जनाब मैं वफा भी करूं और सूद भी खाऊं, मैं वफा भी करूं और नमाज भी ना पढ़ूं, मैं वफा भी करूं कुरान का एक लफ्ज़ ना आता हो, मैं वफा भी करूं झूठ भी बोलूं, वफा भी करूं रिश्वत नहीं खाऊं, वफा भी करूं मस्जिद के करीब न जाऊं। ये वफा है? वफा ये है करूं तेरे नाम पे जान फिदा। क्या कहते हैं? करूं तेरे नाम पे, सारी उम्र हुजूर की सुन्नत पे अमल करते रहे, लेकिन फिर भी दिल सैर नहीं हुआ। 250-400 हदीस नकल करने के बाद भी सारी उम्र आला हज़रत हुजूर की नमूस पर, अल्लाह की तौहीद पर लिखते रहे। आला हज़रत दोनों हाथों से तहरीर करते हैं, सब कुछ लिखने के बाद भी कहते हैं या रसूलल्लाह मैं सब कुछ फिदा करके भी करूं तेरे नाम पे जान फिदा, ना बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा करूं क्या करोड़ों जहां। या रसूलल्लाह मैं सब कुछ कुर्बान करके भी, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं कोई इंसान, वो इंसान है ये। कुरान को ईमान बताता है और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। जान के बगैर बंदे को सुकून आ जाता है, जान निकल गए तो बंदा डेड। तो हुजूर कायनात की जान है, हुजूर कायनात की, मोमिनों की जान। करो ना कोई कतवार वालों, कतवार शरीफ वालों, शरीफ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सारे मिलादी बैठी हो तो इससे बढ़कर शरीफ क्या है? कतवार वालों तुम्हारी किस्मत पे नाज करता हूं कि तुमने अपने गांव के अंदर मदरसा तुम मदीना कायम किया। मोहम्मद मुस्तफा के मिलाद मनाने वालों कभी इफ्तिताह करो, हुजूर के हर मिलाद में नियत करो हम अपने हर मोहल्ले में मिलाद के मौके पर इंशाल्लाह एक मदरसे का इफ्तिताह करेंगे। ये हुजूर का दीन, ये हुजूर की सुन्नत, ये हुजूर की मोहब्बत है। मैं बरास का रसूल हूं, कुरान की एक सूरत पढ़नी नहीं आती, मैं नहीं पूछता, लेकिन हम अपने अंदर तो जान के देखें मुझे कितना कुरान आता है। सारी डिग्रियां नहीं आती, लेकिन कुरान नहीं पढ़ा। हदीस का बगैर आप एक लफ्ज आपके सामने रखे नहीं पढ़ सकते उलमा के अलावा। अरबी से में इतनी मोहब्बत है, और इंग्लिश के बाबे जो है ना, जो हुक्का पीना है बाबे ने ना, वो भी इंग्लिश के लफ्ज बोल लेते, आती नहीं तो अरबी नहीं आती, कहवा नहीं आता,
ساری عمر ہو گئی ہے ہمیں، میں نہیں پوچھتا، اپنے سے سوال کریں. ہم جو نماز پڑھتے ہیں نماز کا ترجمہ آتا ہے کیوں جی؟ ماسٹر بھی ہوں گے، ڈاکٹر بھی ہوں گے. نماز کا ترجمہ تحیات للہ والصلوات. میں 500 کا نوٹ انہوں نام دیا گا جڑا عام بندہ اٹھ کے التحیات کا ترجمہ انسان روزانہ پڑھتے ہیں جی. کیونکہ ہمارے کو ٹائم ہی نہیں مدرسہ تو مدینہ برائے بات. سلام بھائی تو پڑھ کے آنے نہیں یار قرآن سیکھ لو. تمہیں کیا پتا کہ اس کی عظمت کیا ہے. اس لیے آج نیت کر کے جائیں. حضور کی ذکر کی محفل ساری رات بھی کرتے رہے نا تو ختم نہیں ہو سکتی. لیکن وہ بزرگ کہتے ہیں 100 ہاتھ رسا تے سرے تے گنڈ. سنیا جی کہاوت 100 ہاتھ رسا تے سرے تے. ساری رات بیان کرتے رہے، ہم کانوں کے چسکے تو پورے کرتے رہے، لیکن میں صبح نماز پڑھوں گا یا نہیں پڑھوں گا یہ مجھے آپ سوال کرنا ہے آپس میں. آج نیت کر کے جائیں حضور کے میلاد پر. مدرسہ تو مدینہ صرف بنانا نہیں، یہ نہیں کہ بچے کو داخل کروا دیا ابا بالکل میں بچہ پاس کروا دیا، میں داخل کروا دیا، دعوت اسلامی والوں کو دے دیا، مجھے چھٹی. کیونکہ میرے سر پہ سورج کا چاند وہ تاج پہ آیا جانا نا قیامت دے روز. میں مسجد قریب نہیں ہونا کیونکہ پتر بھی دے ہڑے ہے. تو مجھے بتا پتر پر لیدہ نماز ہے، ابے پر لیدہ نماز ہے. کیوں جی؟ کہ جنہیں مدرسے بچہ داخل کروایا ساری فیملی بخشی بخشائی، سارا خاندان. میں کہتا ہوں ایک بچہ مدرسے بھیجا ہے نا تو پھر سارے گھر والے بھی مدرسے والا ذہن بنائے. اس کے باپ پر قیامت کے روز آپ کو پتا ہے حفظ کی شان کیا ہے؟ میرے حضور فرماتے ہیں، حدیث ہے، میرے کریم آقا فرماتے ہیں ایک بچہ جس نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا ہے نا، کل قیامت کے روز جڑا ابا آئے گا نا قیامت کے روز بالکل بندہ بیچارہ ظاہر ہوئے گا اور میں سورج کی طرح چمکتا ہوا تاج اس کے سر پہ پہنایا جائے گا. کدھر سر پہ؟ حافظ قرآن کا نہیں، بولے ابے کے سر پہ. ابے کے سر پہ کیوں رکھا گیا جی؟ بولی وجہ ہے کہ انہیں سکول نہیں بھیجا، انہیں آخیا محمد عربی کا دین پڑھ. اور قرآن جو اپنے سینے سے لگاتا ہے، قرآن سے جو وفا کرتا ہے، قرآن قبر میں بھی کام آتا ہے، قرآن حشر میں بھی کام آتا ہے. اس لیے مختصر یہی ہے، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دے، حضور کی محبت ان کو سکھائیں، حضور کی محبت حضور کی سنت ان کو اپنائیں. اور اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے، میں نیک بننا چاہتا ہوں، صحبت ایسی ہے نیک نہیں بننے دیتی. اچھوں کی صحبت اختیار کرنے سے انسان اچھا بن جاتا ہے. دعوت اسلامی کے آج کے اس پرفکر دور کے اندر میں کہتا ہوں خوش نصیب ہے وہ فیملی ہے جن کے گھروں میں کوئی دعوت اسلامی والا ہے یا کوئی بھی ایسا عاشق رسول ہے جو شریعت پر عمل کرتا ہے. قسم بخدا آپ بنگلہ بنا لیں، کوٹھی بنا لیں، کروڑوں روپے آ جائیں، سکون نہیں مل سکتا. سکون کئی کوٹھیاں دیکھیں شوگر کے مریض غریب کہنا فٹ پاتے لٹے ہے، نہ شوگر ہے نہ بلڈ ہے، انہوں ٹینشن ہی کوئی نہیں. کہ زندگی پیسے دے بندہ کمانا ہے سکون واسطے دی. سارے بولے جڑا ایک نفسیت کی گل میں عرض کرنا ہے، وہ پیسے بندہ کیوں بولے کمانا ہے جی؟ یہ سکون پیسے کما کے نہ ملیا تو اس پیسے کو کی کرنا ہے جی؟ کی ضرورت اس پیسے دی؟ وہ بات بھی ہو سکتا ہے پیسے بیٹے کیا گلشن لے اڑا دے اور مرنے کے بعد قبر میں ہم خدا کو اترے. میں نے سود کا کام کیا اولاد کے لیے، میں نے رشوت لی اولاد کے لیے، میں نے جناب بینک بیلنس بڑھایا اولاد کے لیے، اور میرا بیٹا ہو سکتا ہے کیا بن جائے. اس لیے آج لیں ان کی پناہ. اللہ کیا کہتے ہیں؟ آج لیں، آج مدد، کل نہ پھر مانیں گے قیامت میں اگر تو مان گیا. اور اللہ حضرت کہتے ہیں انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں مانا کا یہ مطلب نہیں صرف نعرے مارو کہ انہیں جانا انہیں مانا کا مطلب پورا ہو جاتا ہے. انہیں جانا کا مطلب یہ ہے جب گھر سے نکلے تو حضور کی سنت کے مطابق کھانا کھائے تو حضور کے طریقے کے مطابق، گفتگو کرے کہ حضور کے طریقے کے مطابق، بچی کا نکاح کرے، ڈھول کی نہ رکھے، محفل ملاد بنائے. سارا سال محفل ملاد بناتا رہا کہ پتر کا بیاہ کرنا ہے تو باجیاں نوں سد لے. یہ کیسی محبت ہے؟ حضور کے دشمنوں والا طریقہ. یہ گلاں ہے بڑی کوڑیاں نے لیکن ہر بندہ کرتا بھی نہیں. یہ بھی بزرگاں دا فضان ہے. اس واسطے اج نیت کر کے جاؤ یار، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل دی توفیق عطا فرمائے. میرا نماز اس تو پہلا نہیں پڑھتا رہا
صحابہ نے تے جانا دتیاں اور عاشق جانا دے بھی رہے نے سبحان اللہ تے جے اسی وہ کام نہیں کر سکتے تے انہاں دی حمایت کر ہی سکتے ہیں ہماری زبان تو نکلیا لفظ جڑا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے بخشش کا ذریعہ بن جائے حق میں نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار حق میں نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک من سب نبیاً فاقتلوه 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 گستاخ رسول کی ایک سزا سرکار سے نکلا سرکار سے نکلا گستاخ رسول کی ایک سزا سرکار سے نکلا سرکار سے نکلا اس دعوے کو پورا کرنے کے لیے پہلے ہم جسمانی ہر طریقے سے حضور کے طریقے کے مطابق عمل کریں اپنے ماحول کو اچھا ماحول بنائیں اپنی فیملیوں کو اپنے گھر والوں کو اپنے رشتہ داروں کو اپنے محلے داروں کو حضور کی سنت کا عامل بنائیں اور سب کچھ حضور کے لیے قربان کرنے کے لیے کہ حضور آپ کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے ہمارا خون بھی حاضر ہے ہمارا مال بھی حاضر ہے ہمارا سب کچھ حاضر ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں حضور سے سچی وفا عطا فرمائے اور یہ عقیدہ لے کے جانا ہے میں آخر میں یہ بات کہا کرتا ہوں گاڑی بدل لو مکان بدل لو شہر بدل لو دکان بدل لو لیکن عاشقوں کو کبھی عقیدہ نہیں بدلنا اور دوسری بات جب رشتہ کرتے ہو نا تو پہلے چیک کیا کرو وہ صحابہ کا گستاخ نہیں ہاں یہ بڑی پتہ کی بات ہے میں بڑا عاشق رسول ہوں گھر میں میری بہو ہے وہ منکر بیٹھی ہے میلاد کی نکاح کرتے وقت پہلے دیکھا کریں نمازی ہو اور سب سے پہلے کیا ہے کہ وہ مسلمان صحیح و عقیدہ ہو سنی ہو پکا جو صحابہ کا گستاخ ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق ہے جو اولیاء کا گستاخ ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق ہے جو نبی کا گستاخ ہمارا اس سے کوئی تعلق ہے اس لیے ہماری عزت کا حقدار وہی ہے جو محمد عربی کا غلام ہے اور جو محمد عربی کا غلام ہے ہمارے سر کا تاج ہے اللہ ہم سب کو اس عقیدے پر ثابت قدمی عطا فرمائے اور نبی کریم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس مدرسۃ المدینہ میں بچے ماشاءاللہ خوش نصیب ہے اتوار والوں بہت بڑی سعادت کی بات ہے قسم بخدا اگر کسی کو وزیر اعظم کی کرسی مل جائے نا ادھر ایڈا مقام نہیں لیکن جڑا قرآن حافظ کرتا تھا وہ مقام وزیر اعظم سبحان اللہ وہ مقام وزیر اعظم نالویں کیوں اللہ قیامت دے روز فرمائے گا حافظ قرآن تو میرے قرآن نے حفظ کی تھا چکائیاں دے بیٹھ کے لوگوں نے ٹکڑے کھا کے کیونکہ سکولوں کے اندر تو 10,000 فیس دے کے بچہ پڑھاتے ہیں نا تو قاری صاحب کو 10 روپے 500 روپیہ دیں تو 1000 مرتبہ یاد کراتے ہیں قاری صاحب 500 روپیہ آیا تھا ادھر ہاتھ جوڑ کے دیتے ہیں ادھر کہیں امام مسجد کی خدمت پڑ جائے تو اس کو بیچارے کو دعا کروا کے مار دیتے ہیں اس کو میرے ابا جی کی دعا کیجیے 1000 روپیہ بھی دیا میں نے قاری صاحب کو آج یہی وجہ ہے آج علماء سے دور ہو گئے اور یہی وجہ سے گندے لوگ ہم پر مسلط ہو گئے اور حضور نے فرمایا جیسی قوم ہوتی ہے ایسے ہی ان کا حکمران ہوتا ہے یہ ان کا قصور نہیں ہماری بھی کرتوتیں ہیں کیوں جی اگر ہم اچھے ہوں تو ہمارے حکمران بھی اچھے ہوں حضرت مولا علی کریم کرم اللہ وجہ الکریم کسی جنگ سے واپس آئے تو مال غنیمت سارا واپس لے کے آئے عرض کی عمر بن خطاب کی خدمت میں آپ نے فرمایا علی اس میں کسی ایک سوئی کی بھی خیانت نہیں ہوئی اس میں ریشم بھی تھا سونا بھی تھا چاندی بھی تھی سارا مال غنیمت حضرت عمر بن خطاب کی خدمت میں پیش کیا گیا فرمایا اللہ کا بڑا شکر ہے تو مولا علی نے فرمایا عمر اللہ کا شکر تو ہے یہ مال غنیمت کی چوری نہیں ہو رہی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا حکمران عمر ہے عمر کی باتیں کرنے آسان ہے لیکن عمر کی سیرت پہ چلنا مشکل ہے اس لیے وہ بچے وہ والدین خوش نصیب ہے کل قیامت کو حافظ کو کہا جائے گا بھائی یہ جنت ہے کیا کر بھائی الف لام میم سے پڑھنا شروع کر پڑھتا جا پڑھتا جا پڑھتا جا یہ جنت درجے چڑھتا ہے
फरमाया तेरा पूरा कुरान खत्म होगा, वन्नास तक पहुंचेगा। आप सबको चाहिए कि कुरान याद करें, ये नहीं कि करके हफ्ज फिर बाद में जनाब जो मर्जी करते रहे, नहीं, कुरान हिफ्ज करके उस पर आमिल बने, आलिम बने। कल क़यामत के रोज मेरे हुजूर फरमाते हैं उस बच्चे को कहा बेटा पढ़ कुरान, पढ़ता था और जन्नत में सीढ़ी चढ़ता था। कोई डॉक्टर को नहीं कहा जाएगा, एसएचओ को नहीं कहा जाएगा, वकील को नहीं कहा जाएगा, जनाब बड़े बड़े मास्टरों को नहीं कहा जाएगा। ये चटाइयों पर बैठ के पढ़ाने वाले हाफिजुल मुकाम हाफिज और कारी हाफिज सनाउल्लाह साहब को कहा जाएगा। यहाँ जो पढ़ाने वाले कुर्रा है, उलमा है, इससे कहा जाएगा जन्नत में दर्जे चढ़ रहा था। और मैं जन्नत वो है ना किसी आंख ने देखी है, ना किसी ने सुनी है, ना किसी के दिल में खटका हुआ है। ये कोठी, ये बंगले, ये क्या है? और मैं जन्नत में चढ़ते दर्जे चढ़ रहा था। किसका मकाम है? हाफिज का। और दुनिया में भी फैसला हो जाता है, एक बच्चा स्कूल पढ़ता है ना और एक बच्चा हाफिज कुरान हो जाए, दादे का इंतकाल हो जाए तो किन्नू कबर पे खड़ा कर दे जी। और मैं मुझे देखे यकीन जाने ना स्कूल पढ़ाया, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, प्यो दी लाश के करीब नहीं होते, आंदे जी अनु तो हो सकता चमड़ जाए। कई ऐसे लोग देखे ने कपड़े बाप के लाने के बाहर सुटाਉਂਦੇ, सारे कपड़े सब सदका करते हैं, वो सदका उंज नहीं करते, वो आंदे ने तेन हो सकता है कि हां भी मौत ना आ जाए। हैं सारी उम्र पे हुक्म आके देता रहा, ਉਹਦੇ कपड़े पांदा रहा ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿਓ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ। ਮੰਜੀ ਸਦਕਾ ਉਹਦੀ ਜਨਾਬ ਜਿੰਨੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਜੁੱਤੀ ਸਦਕਾ ਕਰ ਦੇਣੇ ਜੀ, बड़ी सदके की अब मौज लगी है। लेकिन एक बेटा इंजीनियर है और एक बेटा हाफिज कुरान है। जब कब्र में बाप जाता है, पढ़ता है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, अल्लाह के फरिश्ते कहते हैं यार छोड़ दो, इसका बेटा कुरान पढ़ने वाला है। इसलिए अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएं, खुद भी कुरान पढ़ें। और जो नहीं पढ़ा ये ना मत सोचा करेंगे यार मैं 40 साल का हो गया हूँ, मेरी तो औलाद है, मैं कैसे कुरान पढ़ूंगा। आप नहीं पढ़ सकते, ड्रामा देख सकते हैं, फिल्म देख सकते हैं, स्टेज ड्रामा देख सकते हैं और टिकटॉक बना सकते हैं, तो कुरान क्यों नहीं पढ़ सकते? की बीमारी है जी बाबे, खबर सुन सकता है, क्रिकेट टीम वास्ते सारी रात जा सकता है, तो कुरान क्यों नहीं पढ़ सकता है? पढ़ सकता है। हमारी अंदर की बीमारियां हैं जो खत्म नहीं होती। आज नियत करके उठे इंशाल्लाह हम कुरान पर अमल भी करेंगे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। और आशिकान रसूल जो सरकार की नमूस के लिए खत्म नबूवत के लिए निकले हैं, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए और इन गंदे हुक्मरानों को हदायत अता फरमाए, अल्लाह इनसे निजात अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारिक।